ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကဘာကြီးဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေအကြက်တဲတွေဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေနောင်တတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့တည်ပြည့်နေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတိုင်းမှာသင်အတွက်စောင့်မျှော်နေတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိနေပါတယ်။ Generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry. Song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation.
Father, your name is indeed holy. And thank you so much for this evening once again where we could gather together to worship you, to praise your name, and to listen to your words. Thank you, Heavenly Father, that through your name, there's no place for fear in our hearts. As we learn about fear this evening, as we learn how to get rid of fear and how to trust you, please be with us. And thank you for allowing us to praise you this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Who among you here fears what may happen tomorrow? Well, fear is a natural feeling. Human as we are, we experience fear. But above our fears is someone greater, mightier, and holy forever. Jesus said in Matthew 6:34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Seek God first, and do not be consumed by future worries." Commit yourself to God. Amen. In this world, there is no assurance. But there is a great assurance in heaven. In our lives, people may come and go. And we will not, we don't know when, Yes. we're not sure when will we see each other again. yeah. But there is a great reunion. Where? In heaven. Amen. One day. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. Former things will all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved. Every anxious thought left behind. No more fear. If you know this song, sing with us. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? In the moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free indeed. Jesus, one day all the struggle will cease. We'll see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let's sing it together. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.
shall be changed. And in the moment we shall be changed. In the moment we shall be changed on the day. Let's sing together. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. အချင်းဥဆောင်ပေးသွားသောအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒါမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ရှိပြီးတော့ယေရှုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Ricklet ဒါကကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုသတိရစေတယ်ဆိုတာသင်သိပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလူတိုင်းမျှော်လင့်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာမှကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုးဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့် social media platform ကနေတော့၎င်း Hope Channel ကနေတော့၎င်း Hope Center တွေကနေတော့၎င်းပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမျှော်လင့်ချက်ကိုရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အလွန်မှပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်ညစီညတိုင်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုတွေ့ရတာတကယ်ပဲကျမတို့မိသားစုဝင်လိုပဲတလုံးတဝတည်းဖြစ်စီပါတယ်ကျမတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုလူတိုင်းပုံမသိရှိစေလိုတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ် Ricklet တကယ်တော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းအပြင်ဧည့်သည်တွေကနေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားဧည့်သည်တွေကနေတငယ်ချင်းအဖြစ်ရက်နဲ့ငယ်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတဲ့အတိုင်းဝန်းတစ်ခုကိုတိစောက်နေရတဲ့အတွက်အလွန်မှပင်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာလည်းအားလုံးကိုတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ညရဲ့တရားဟောချက်ကလည်းကျမတို့အရောက်စီတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကနေ့ညရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကမျှော်လင့်ချက်ကိုရှာဖွေစေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့အတွက်အနေနဲ့ကျမတို့အများစုလူတိုင်းပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးကြောက်ရွံ့မှုကတော့တေခြင်းပဲလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အိုးဒီနေ့တေခြင်းအကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့အထက်ကဘယ်နှစ်ယောက်များတေချင်ကြပါသလဲ။ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်မျိုးမေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်လည်းမသေးချင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဒီအချိန်ခါကိုကြောက်ရွံ့နေကြတာဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်နိုင်မှာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါတွေမကသေးပါဘူးကျမတို့ဟာဆိုရင်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကျမတို့တည်ဆုံးမှာကိုကြောက်တယ်သူတို့နဲ့ကွဲကွာရမှာကိုလည်းကျမတို့လူတိုင်းကြောက်ကြတယ်မို့လားတည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလူရဲ့အမြင်အရဒါဟာအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တည်ခြင်းအကြောင်းကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကတည်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတင့်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာမလဲဒါကကျမကိုအတွေးတစ်ခုရစေတယ်စကားမဆက်တမန်ကျမ်းစာမှာတည်ခြင်းဆိုတာအိပ်ပျော်နေတာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုထားတယ်တင်အိပ်နေတဲ့အခါမှာဘာကိုမှမသိတော့ဘူးဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲကျမတို့ဘာမှမသိနိုင်ဘူးဘာမှမကြားနိုင်ဘူးအိပ်ပျော်နေုံလေးပါပဲမှန်ပါတယ်တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တော်တိုင်တည်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အထူးခြားဆုံးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာယေရှုခရစ်တော်ဖျားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုသိချင်အပြင်ကျမတို့ဟာကိုရောရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာပြန်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်ဟာမှန်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဖျားသခင်ဟာတည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ပြီးသားဖျားသခင်ဖြစ်လို့ပါပဲအာမင်
ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဆရာမော်ရိုဗန်အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့တေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမ်းကျက်များစွာနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အစင်သင့်ပဲလားတိတ်ပြီးတော့မကြားရဘူးသင်တို့အစင်သင့်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအစင်သင့်ရှိပါပြီ ကျမလည်းအစင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအခုချိန်ဟာကျမတို့အရောက်စီရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ရပြီးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အခါမှာဖုန်းဟာလုံးဝပိတ်သွားပါတယ်ပါဝါပြန်မရမချင်းဒါကပိတ်ထားရုံပါပဲဒါကတမန်ကျမ်းစာကတေချင်းကိုရှင်းပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တေချင်းဆိုတာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာအနားယူခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကြောက်ရွံ့မှုကိုမတုံ့လုံနိုင်တဲ့မျောလင့်ချက်နဲ့အစားထိုးပေးမဲ့အသက်ကိုပြန်လဲပေးဖို့စောင့်ဆိုင်နေခြင်းပါပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အခုတပံတင်တို့ပါဝင်လာကြတဲ့အတူရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများစီကိုလည်းအထူးနှုတ်ခွန်းဆက်သတ်ပါတယ်တင်တို့လည်းပဲဒီမျော်လင့်ချက်ကိုရှာဖွေခြင်းစီးရီးမှာပါဝင်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အမှန်တကယ်ပဲမျော်လင့်ချက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုလေ့လာဖို့ကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။တဘာဝလွန်ထိတ်လန့်စရာတရေတစေကားတွေအကြောင်းရုပ်ရှင်တွေမှာပေါ်လာယုံတာမကပဲနဲ့သူတို့တိုးပွားလာနေတာကိုတင်တရိထားမိပါသလား။အထူးသဖြင့်ဟောလိဝုဒ်တွေဘောလီဝုဒ်စသဖြင့်ဒီရုပ်ရှင်တွေကနဲ့မောင်မိုက်ချင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုပိုမိုကျွေးမွေးလေလူအဖွဲ့အစည်းတွေကမျောနှင့်ချက်နဲ့အလင်းရောင်ကိုနဲပါလာအောင်ဒါတွေကလှုပ်ဆောင်လေဖြစ်နေတာကိုတင်တရိထားမိပါသလားဒီရုပ်ရှင်တွေကိုဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသလဲလို့သင်သိရင်အံ့ဩပါလိမ့်မယ်သရဲတွေတဘာဝလွန်အရာတွေရဲ့စိတ်ကူးမှုတွေဟာဘယ်ကနဲ့လာသလဲသူတို့ဘယ်ကနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသလဲတင်ဟာမှန်ကန်တဲ့မိခွန်းကိုမေးထားပြီးမှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေရရှိဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခါပြန်ပြီးမှတင်ပြခွင့်ရရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်တတိယပါကျွန်တော်တို့ဒီအထိလေးလာခဲ့သမျှအရာအားလုံးဟာဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စစ်တမ်းတစ်ခုကိုကောက်ယူခဲ့ပြီးလူတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်တရေတစီနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေပေါ်လာတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့သင်ယုံကြည်ပါသလားလို့မေးပါတယ်48ရာခိုင်နှုန်းကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောပြီး49ရာခိုင်နှုန်းကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်9ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ကဲမေခွန်းကိုသတိရပါသင်တစေတရေတွေကိုယုံကြည်ပါသလားသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအသက်ပြန်ရှင်လာနိုင်တယ်လို့သင်ယုံကြည်ပါသလားဒုတိယမေခွန်းတစ်ခုကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်တရေနဲ့တဘာဝလွန်အကြောင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာအန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့သင်ထင်ပါသလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကလူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာသင်စိုးရိမ်ပါသလားစစ်တမ်းကောက်ယူခံရသူတွေရဲ့54ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့စိုးရိမ်ကြောင်းပြောတာကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ်39ရာခိုင်နှုန်းကတော့အိုးဒါကအန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်9ရာခိုင်နှုန်းကတော့မသိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါတကယ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာသင်သိရင်အံ့ဩမိနိုင်ပါတယ်လူတဦးစတင်တွေးတောတဲ့အခါမှာလူတဦးကငါဘယ်ကလာသလဲငါဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်လူတွေကသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါသေသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလူတွေသိချင်ကြတာအမှန်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိပါသလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖြေပေးမဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပါတင်းချိုင်းထက်ကြော်လွန်တဲ့မျောလင့်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသလားဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒါအားလုံးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်ကျမ်းစာကနဲ့ဓာတွေကိုကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပြန်သတိရပါသလားကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုသတိပြန်ဝင်ကြည့်ရအောင်ကောင်းပြီဒီကနေ့ဒါကိုပြန်ပြီးမှလုပ်ကြရအောင်
အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကဲအစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဒါကတမန်ကျမ်းစာမှာပါရင်ဖြေကြည့်ပါတင်တို့တိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုမရှိသေးတယ်လို့တွေ့နေရတယ်အမျိုးသမီးများဖြေကြည့်ပါဒါကတမန်ကျမ်းစာမှာပါတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအမျိုးသားများကဒါကတမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဖြေကြည့်ရအောင်အိုးဒါကတမန်ကျမ်းစာမှာပါရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒါကတမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီရင်ကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးကဲလူငယ်များကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်မဟုတ်လားတမန်ကျမ်းစာကပြောရင်ကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်တမန်ကျမ်းစာကမထောက်ခံရင်ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါလို့ပြတ်သားသားဖြစ်ရမယ်တေချင်းအကြောင်းကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့တခြားဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပေးနိုင်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါလိမ့်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်18ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်အသက်ရှင်တော်သူလည်းဖြစ်၏ငါသည်အရင်သေးသည်ဖြစ်၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငါအစိုးရ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ငါသည်မရဏနိုင်ငံရဲ့တော့သေခြင်းရဲ့တော့ကိုကင်ထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့သေခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြဖို့ယေရှုမှာတော့ချက်တွေရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုမှာတော့တွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတော်ဟာတင်းချိုင်းဂူထဲကနဲ့ထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာယေရှုမှာရှိတယ်ဆိုရင်အိုမင်းချင်းကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်မတော်တဆမှုကြောင့်ဖျားနာမှုကြောင့်သေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အာမခံချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေဟာယေရှုမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီညကဲတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုယေရှုထံပေးအပ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကငါသေဆုံးခဲ့ပြီးပြန်လဲထမြောက်ခဲ့တယ်လို့တင်တို့လည်းပဲဒီမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့အမခံပါတယ်။ online ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့တင်တို့အတွက်ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုဒီကနေ့လိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကိုပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကိုပေးပို့လိုက်ပါ။တစုံတစ်ယောက်ကအဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုထံသွားပြီးယေရှုကိုအဖြေပေးခွင့်ပြုမှာပါ။အခုကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းတို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းဖို့ကိုတော်ဘာကိုအသုံးပြုခဲ့သလဲ။နောက်တစ်ခါဒီနေ့သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းစာကအယံကိုရှင်းလင်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဒီဆရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်လို့သင်ဆုတောင်းကောင်းဆုတောင်းနေပါဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါမှဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုသွန်သင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရှင်းလင်းပြသမှုရရှိစေနိုင်ပြီးသင်ရဲ့မေးခွန်းအားလုံးကိုအဖြေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမသိခင်မှာအားလုံးရဲ့အစဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသွားကြပါစို့။ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။တမန်ကျမ်းစာကိုတဖန်သွားကြည့်ကြရအောင်။ထာဝရဘုရားသခင်သည်မြေမှုန့်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းပေးတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကစကားပြောခဲ့တာကိုသင်သိပါတယ်။ကိုတော်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကို6ရက်မြောက်နေ့အထိကိုတော်ကသူ့ရဲ့မိန့်မြွက်တော်မူခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီအထူးနေ့မှာတော့ဖခင်သခင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဒူးထောက်ခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးလူကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲ။ကိုတော်ကလူပုံကိုဖော်ခဲ့တယ်လို့ကိုတော်ဘာကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လဲ။မြေမုတ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုတော်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။သူကသူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။မြေမုတ်မြေကြီးထဲကမြေမုတ်ပေါ့အပေါင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့နောက်တနည်းကတော့ကဘာမြေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ
ကိုတော်မြေကြီးပေါ်မှာဒူးထောက်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်ကိုတော်ဟာအဲ့ဒီမြေကြီးဒီမြေကြီးကိုပဲဒီမြေမုတ်ကိုပဲအသုံးပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာကိုတော်ကမြေမုတ်ထဲကိုအသက်ကိုမှုတ်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကဲသင်မြင်နေရပါသလားကိုတော်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲကိုတော်ကအဲ့ဒီလူကအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာပါကမ္ဘာမြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအပေါင်းဖျားသခင်ကအသက်ကိုသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်သူများဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းဖျားသခင်စီကနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်များဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒါကသိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်တစ်ခုတတ်တတ်မရှိပါဘူးဒါကအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ထက်ခါတလဲလဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်များဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်သွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါသေသွားတဲ့အခါငါဝိညာဉ်ကဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒါကသင်ပြောမဲ့အရာပါဒါကတရေတကောင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပတ်လဲသွားလာမယ်မဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာကရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှာဝိညာဉ်နောက်တစ်ခုမရှိဘူးကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်တစ်ခုပါပြီးတော့ကျွန်တော်သေသွားတဲ့အခါမှာခဏအကြာမှာကျွန်တော်ပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီကဘာမြေကမြေကြီးတဲ့ကိုမြေမုတ်ကမြေကိုပြန်သွားတယ်ပြီးရင်ဖျားသခင်ဒါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကိုတော်ကဒါကိုပြန်ယူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တချို့ရှိတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်သင်ပက်ကိုသိပါသလားအဲ့ဒီပက်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပါသလားဒါကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဒါကဆိုလိုတာကသင်အတုပအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကိုအတန်ထွက်ထပ်ပြောပါဦးဖက်ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကောင်းပြီကျွန်တော်ဘာကိုရည်ညွှန်းနေလဲဆိုတာကိုသင်အခုမြင်ပါပြီအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအတုပအခမ်းအနားကိုသွားပြီးတဲ့နောက်သင်အိမ်ကိုတန်းမပြန်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာသေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ကိုခေါ်လာမိမှာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုယူဆချက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဘာပြောတယ်လဲတခြားတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပါဒါကစိတ်ဝင်စားစရာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအိမ်ကိုမသွားပါနဲ့တခြားတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတခြားတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါဒါမှမဟုတ်ရင်စားတောက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီအယူဆတွေမှန်သလားဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုယုံကြည်ချက်တွေတချို့ပါသင်စားနာရိတ်ခါဆိုင်ရာပိတ်ပင်မှုတွေကိုကြားဘူးပါသလားအဲ့ဒါကအတုပအခမ်းအနားကနဲ့အိမ်ကိုအစားမယူသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသင်မှတ်မိပါသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဲ့ဒီအစားထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့သင်အိမ်မှာအဲ့ဒီအစားကိုစားရင်သင်သေဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တချို့ပါအိုးသင်ဒါကိုသိပါသလားတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာကလေးငယ်တွေကိုအခေါင်းပေါ်ကနဲ့ဖြတ်တန်းစေတယ်ဒါကိုလောက်တာဟာတင်မြင်ဘူးပါသလားကလေးတွေကိုအခေါင်းပေါ်ကနဲ့ဖြတ်တန်းစေတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တချို့လည်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကဒီကလေးငယ်တွေကိုညဘက်မှာလာရောက်ပြီးမှနောက်ဆက်ချင်းကနဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲတဲ့နောက်တစ်ခါသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့လူတဦးအသက်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သေခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခဏလေးအတွင်းမှာပဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သေခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်သေခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့မြေကြီးမြေမုတ်မြေကြီးထဲကိုပြန်သွားတာပါပြီးတော့အစပိုင်းမှာဖျားသခင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါအစပိုင်းမှာဖျားသခင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲကိုတော်ကအဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်အခုကိုတော်ဘာလုပ်မလဲကိုတော်က
တကယ်အမှန်တရားအတိုင်းအဲ့ဒါကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲကိုတော်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ယူတယ်ဝိညာဉ်ကဖျားသခင်ထံပြန်သွားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါသလားမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကပြန်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ကပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါဟာနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ထိုအခါမြေမုတ်သည်မူလနေရင်းမြေသို့ပြန်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဝိညာဉ်လည်းပဲအသက်ကိုပေးတော်မူသောဖျားသခင်ထံပြန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာတုံတင်ချက်ကိုသင်နားလည်နိုင်ကြောင်းသေချာစေဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာခဏရပ်ပြစေဖျားသခင်ကမြေမုတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ကိုတော်ကသူ့အထဲကိုအသက်ကိုမုတ်သွင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါရှင်းလားပြည့်စုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအခုဘာဖြစ်မလဲဒါဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်သင်သိပါတယ်ကျွန်တော်ကသင်အုပ်ဆရာပါကျွန်တော်လူများစွာကိုတကြိုပေးခဲ့ဘူးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းချိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာတခါတရံမှာဖခင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖိုးရှိခဲ့တဲ့ဂူတကူကိုကျွန်တော်တို့တူးဖော်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်စွပ်တစ်ခုကိုတောင်တခါတရံမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကလုံးဝပျက်စီးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြေမုတ်ဖြစ်ပြီးမြေမုတ်စီကိုပြန်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဆက်လက်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကူးကတမန်ကျမ်းစာကတွင်တင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိကွန်းကတော့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကူးကဘယ်ကနေလာသလဲဟောလိဝုဒ်နဲ့ဘောလိဝုဒ်တို့ကအသုံးချနေတဲ့တရေတွေဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးဆစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဆက်လက်အသက်ရှင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးစေတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်စေတဲ့အရာဒါတွေဘယ်ကလာသလဲဒီစိတ်ကူးကဘယ်ကနေကူးပြောင်းလာသလဲမေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်ရှုသွားပါမယ်ကဘာဦးချမ်းကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတဦးသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကမြေမုတ်စီကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီစိတ်ကူးကဘယ်ကနေလာတာလဲကျွန်တော်တို့ဟာကဘာဦးချမ်းကိုတွားရပါလိမ့်မယ်ကဘာဦးချမ်းမှာတော့မွေကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး3ကိုအခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့တိရစ္ဆာန်ထဲမှာမွေကအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေကမိမကိုဖျားသခင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်မန္တမြအသီးကိုမဆားရလို့မိန့်တော်မူတာလားဒါအမှန်ပဲလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်ဒါကမိမနဲ့မွေပြောကြတဲ့စကားပြောဆိုမှုဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့သလားမိမကမွေကိုပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်များကနဲ့အသီးကိုစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်မှာအသီးကိုမစားရအဲ့ဒါကိုမထိရဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်သင်သေးလိမ့်မယ်လို့ဖျားသခင်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဖျားသခင်ဒါကိုတကယ်ပဲအဲ့လိုပြောသလားဒါကိုမထိရဒါမှမဟုတ်သင်တို့သေးလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဖျားသခင်ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒါကအေဝပြောနေတာဖြစ်တယ်သင်တို့သေးလိမ့်မယ်ဘာကိုပြောတယ်လဲသင်တို့သေးလိမ့်မယ်အခုဒီစကားပြောဆိုမှုရဲ့ကြံတဲ့အပိုင်းကိုနားထောင်ပါစာတန်ကပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကမကောင်းမှုကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်သူကမှအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အသက်ရှင်နေလိမ့်မယ်သေခြင်းကိုဖြတ်တန်းနေရရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဆက်လက်အသက်ရှင်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲဘယ်သူပြောခဲ့တယ်လဲမွေမာနစာတန်လိမ့်လေသူစာတန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာကနဲ့ပဲဒီသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှားယွင်းတဲ့စိတ်ကူးမှုတွေဒါတွေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်တရေတွေကတင့်ကိုဆက်ပြီးမှနောက်ဆက်နေမယ်တင်သူတို့နဲ့စကားပြောနိုင်တယ်ဒီစိတ်ကူးတွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တမန်ကျမ်းစာကနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးစာတန်ကပဲတင်တို့သေရမည်မဟုတ်နဲ့တင်တို့ဆက်လက်အသက်ရှင်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါတင်ဒီသင်ခန်းစာမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်တင်တို့သေရမည်မဟုတ်တဲ့တင်တို့ဆက်လက်တည်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိုင်နဲ့တခြားနေရာတွေကနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေးစားရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလေးစားစွာပြောပြစေ
ဝိညာဉ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်လက်အပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကဒီရိုးရာဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တွေအားလုံးဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာသုဘအခမ်းအနားကနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဖုံမုတ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခေါင်းပေါ်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့လိုအပ်တယ်စသဖြင့်နဲ့ယူဆကြတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကျမ်းစာဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်မရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့သင်တို့သေရမှာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ဆက်လက်တည်နေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့သူကစာတန်ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာကသေခြင်းကိုအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လို့သွန်သင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ယုံကြည်သူများဟာယေရှုခရစ်မှာအိပ်ပျော်နေတယ်လို့စိတ်ချရတဲ့အခွင့်အရေးရရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကတမန်ကျမ်းစာကသေခြင်းအကြောင်းသွန်သင်ထားတာပါဒါကအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာသင်ရဲ့ဘဝမှာယေရှုကိုလက်ခံပြီးသေဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ယေရှုရဲ့လက်ယုံတော်မှာသင်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်လာမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သင်ဟာကိုယ်တော်ရဲ့အသံကိုကြားရလိမ့်မယ်ပြီးတော့သင်ဟာအသက်ပြန်ရှင်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသတိရှိနေပါသလားအသိရှိနေသေးပါသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသတိရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာကတော့သင်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့သေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့တရေကသင်ကိုဆက်ပြီးနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါသေခြင်းမှာသတိရှိနေခြင်းရှိပါသလားတမန်ကျမ်းစာကိုတဖန်တွားကြည့်ကြရအောင်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9နဲ့6အသက်ရှင်သောသူသည်မိမိသေရမည်ကိုသိ၏သေသောသူမူကားအဘယ်အရာကိုမျှမသိအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းမခံရသူကိုလည်းမေ့လျော့တတ်ကြ၏သူ၏ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းညှူးဆူခြင်းလည်းပျောက်ပြက်၏နေအောက်မှပြုသမျှသောအမှုရာ၌သူတစ်ပါးနှင့်ရောနှောခြင်းမဆိုင်ရလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကဘာကိုသိကြတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့သူတွေများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရာများစွာကိုသိကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာများထဲကနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့သိတဲ့သူတွေကတစုံတစ်ခုကိုဆက်ပြီးမှသိကြပါသလားသိတဲ့သူတွေကဘယ်အရာကိုမှမသိကြတော့ဘူးသူတို့ရဲ့မေတ္တာမုန်းတီးမှုတွေညှူဆူမှုတွေကိုလည်းပဲအခုပဲသေဆုံးတာနဲ့ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်သိတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲသိကြတာဖြစ်စေဘလောက်ပဲမသိတာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကသေဆုံးခြင်းရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မသိတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သေဆုံးချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသွေးတွေကပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်တတိရှိနေခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ကယေရှုမှာလုံခြုံစွာနဲ့အနားယူနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရပ်ပြရစေသေတဲ့သူတွေဘာကိုမှမသိကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သင်ဟာသူတို့နဲ့စကားပြောနိုင်ပါသလားဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကသင်ကိုဆက်လက်နှောက်ယှက်နိုင်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကကျမ်းစာကသွန်သင်ချက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်6ထဲမှာသူဤချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းညှူးဆူခြင်းလည်းပျောက်ပြက်၏နေအောက်မှာပြုသမျှသောအမှု၌သူတစ်ပါးနှင့်ရောနှော၍မဆိုင်ရဖော်ပြထားပါတယ်သေခြင်းဆိုတာအိပ်စက်ခြင်းပါပဲဒါဟာခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အထိအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းရေးသားတဲ့သူတွေကသေခြင်းကိုအိပ်စက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့အကြိမ်90ကျော်ဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်မှာအိပ်စက်ခြင်းဥပမာဘယ်မှာနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုသင်တို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်အခုသင်ကိုအိပ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးသင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအထိကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာခဲ့သလဲကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေကြောင်းသေချာစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လူတွေသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ဆက်ပြီးမှအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေရှိတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျမ်းစာဆိုင်ရာစိတ်ကူးတစ်ခုလားကျွန်တော်ကိုပြောပြပါဒါကတမန်ကျမ်းစာသွန်သင်တဲ့အရာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါကတမန်ကျမ်းစာသွန်သင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်မွေစတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကနဲ့စပြီးတော့
သေခြင်းတရားဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွင်တင်ပေးပါတယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သစုံတစ်ခုကိုသိပါသလားမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကူမှမသိတော့ဘူးတမန်ကျမ်းစာကသေခြင်းကိုဘာအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတယ်လဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအိပ်စက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါသေခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အထိအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအရာကိုအကြိမ်90အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုတမန်ကျမ်းစာမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ပြီးတော့ယေရှုဒီမှာဘာကိုမျှဝေနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်အနည်းငယ်ကိုဆက်ပြီးမှဖတ်ရှုသွားမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတတိထားပြီးလိုက်နာပေးပါယေရှုကပြောပါတယ်ငါတို့မိတ်ဆွေလာဇရုအိပ်ပျော်နေတယ်ဒါကဓမ္မသစ်ကျမ်းယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာပါတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယေရှုမှာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတူရှိခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကလာဇရုဖြစ်ပြီးတော့သူအနားယူဖို့လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူဟာလာဇရုထံကိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုသူပြောတယ်ငါတို့မိတ်ဆွေလာဇရုအိပ်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ငါကသူ့ကိုနှိုးဖို့သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီခါသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကသခင် तू ကအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုရင် तू ကကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ပြန်နှိုးထလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား तू အိပ်ပျော်နေရင် तू ကောင်းလာလိမ့်မယ်ထလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ तू ကစကားပြောဆိုမှုကိုဆက်သုံးသွားတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့သေဆုံးခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့တော်သူတို့ကကိုတော်ကအိပ်ဆက်ခြင်းမှာအနားယူခြင်းအကြောင်းပြောနေတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါယေရှုကသူတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်လာဇရုသေပြီဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့နားလည်အောင်ဆက်ပြီးမှပြောတာဖြစ်တယ်လာဇရုအိပ်ပျော်နေတယ်တပည့်တော်တွေကပြောတယ်ကောင်းပြီ तू အိပ်ပျော်နေရင်သူ့ကိုနိုးဖို့လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါဒါကိုရှင်းပြပါရစေမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူး तू သေပြီဆိုတော့တပည့်တော်တွေက तू မနဲ့ပြန်မနဲ့နိုးလာပြီးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ယေရှုပြောတယ် तू သေပြီမာသကယေရှုကိုပြောခဲ့တယ်ယေရှုကိုတော်ဒီမှာရှိခဲ့ရင်ကျမရဲ့မောင်လေးသေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါယေရှုကမာသဘာလို့စိုးရိမ်နေတာလဲလို့ပြောခဲ့တယ်မာသပြောတာမှန်တယ်မာသကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပါယေရှုကိုတော်ဒီမှာရှိခဲ့ရင်ကျမရဲ့မောင်လေးသေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကမာသပြီးတော့ဒါကိုနားထောင်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာရရှိတဲ့သတင်းကောင်းပါပဲယေရှုကပြောတယ်ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ငါသည်အသက်ဖြစ်တယ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူကသေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ယေရှုကပြောပါတယ်ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့တူးသီးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားယေရှုကကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုကကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုထက်သာလွန်ပြီးတော့ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်တော့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြစေတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့သင်သူ့ကိုလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးပန်းတိုင်ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကငါသည်သေခြင်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပြီသေခြင်းသည်ငါ၌ရှိခဲ့ပြီပြန်လဲထမြောက်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ငါဒါကိုသိတယ်ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မာသရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတိုးပွားစေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကကျွန်တော်တို့အခုသင်္ချိုင်းကူကိုသွားကြစို့လို့လာဇရုသင်္ချိုင်းကိုသွားဖို့ရန်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သင်ရဲ့အာယုံဆုစိုက်မှုကိုလုံးဝလိုအပ်ပါတယ်သူတို့သင်္ချိုင်းကူကိုသွားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကလာဇရုကိုသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်စေလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူကမျက်ရည်တွေအားလုံးကိုသုတ်သင်ဖယ်ရှင်းပေးဖို့ရန်စန္ဒပြေဝစွာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလာဇရု၄ရက်သေဆုံးနေတဲ့သင်္ချိုင်းကူကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ယေရှုကအဲ့ဒီသင်္ချိုင်းကူကိုပြောတယ်အမိန့်ပေးလိုက်လာဇရုလို့သူစကားပြောနေတယ်
လာဇရုကိုသူဘာပြောခဲ့တယ်လဲလာဇရုထလောဆင်းလာပါထွက်လာပါတင်းချိုင်းထဲကနေထလာပါသခင်ယေရှုအမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ထွက်လာပါဒါကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားတယ်လို့သင်ယုံကြည်ရင်သူကကျွန်တော်ကိုလာဇရုဆင်းလာပါလို့ပြောတင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုနားထောင်ပေးပါကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ယေရှုလာဇရုကိုပြောတဲ့အခါမှာသူကလာဇရုဆင်းလာပါလို့ပြောတင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့အခုလာဇရုကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါလာဇရုကိုစိတ်ကူးကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်သင်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေပြီးသားသင်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်ဘုံကိုပျော်ရွှင်နေတယ်ယေရှုကဟေးလာဇရုဆင်းလာပါလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ငရဲမှာမရှိဘူး तू ကထွက်လာပါလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲလူသေးသွားတာနဲ့ငရဲတဲ့တန်းရောက်တာမရှိဘူးလာဇရုထွက်လာပါလို့တင်းချိုင်းတဲ့ကနေထွက်လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုကသူ့ကိုစကားပြောခဲ့ပြီးတော့ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အံ့ဖွယ်အမှုကိုနားထောင်ပါပြီးတော့လာဇရုကတင်းချိုင်းဂူထဲကနေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်သူထွက်လာမဲ့သူပါပြီးတော့သင်သိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီယေရှုကပဲသင်ကိုပြောနေတဲ့သူပါအိုးသင်ဖြတ်တန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာဘာပဲဖြစ်စေငါဒီလဲသင်ကိုအသက်ပြန်ရှင်လာအောင်ခေါ်နိုင်တယ်ယေရှုရဲ့အသံဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်လို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအသက်ဖြစ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အသံကအသက်ကိုပြန်လဲယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကဘာပဲဖြစ်ပါစေသင်ချစ်ရတဲ့သူဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တောင်မှယေရှုကသင်ကိုအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်စကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကိုပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျောလင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့မျောလင့်နေသလိုကဘာပေါ်ရှိပင်မရုပ်တန်လိုင်းများအားလုံးဟာသတင်းအမြန်ထုတ်လွှင့်မှုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်မလားကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်မရုပ်တန်လိုင်းတွေအားလုံးဟာသတင်းအမြန်ထုတ်လွှင့်မှုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတင်းအမြန်ထုတ်လွှင့်မှုကဘာဖြစ်မလဲသတင်းအမြန်ထုတ်လွှင့်မှုကတော့သေခြင်းဟာသေဆုံးသွားပြီကုန်ဆုံးသွားပြီလုံးဝသေဆုံးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကသေခြင်းကိုအောင်ခဲ့လို့ပါယေရှုသခင်ကြွလာရင်သေခြင်းဆိုတဲ့အရာအားလုံးကကုန်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်သေဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အပြစ်ကသင်ကိုစုပ်ကင်ထားနိုင်ပါတယ်သေခြင်းကသင်ကိုစုပ်ကင်ထားခြင်းထားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်တဲ့သူပါပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုပေးမဲ့သူတူဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတူဦးကိုဒီကိုလာပြီးတော့သင်ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုမျှဝေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် Adventist မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရတိုင်းဖခင်เจ้าကိုတွားခဲ့တယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့မိခင်နဲ့အတူနေ့တိုင်းဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နေရာမှာအလွန်အရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ငယ်သေးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်73နှစ်အရွယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအရာများစွာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တယ်မိဘတွေမောင်နှမတွေရှိနေတာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ကိုမေးနေခဲ့တယ်ငါဘာကိုရွေးချယ်မလဲငါရဲ့ဘဝအတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်အသက်73နှစ်အရွယ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့စဉ်မှာကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်မားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတချို့ကိုလုပ်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေသွားစီခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကျောင်းကိုသွားပြီးစာသင်မဲ့အစားကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စာသင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာပြောတာကိုနားထောင်မဲ့အစားကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလုပ်နေခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသားများကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲခြင်းမူရစ်စေဝါတောက်ခြင်းတာမကပဲကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကမူရစ်စေဝါရောင်းချခြင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်
အရန်ငယ်ရွယ်စင်မှာပဲကျွန်တော်ကမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတူဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့အကြောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းနေတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးမှာအကောင်းဆုံးမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုရောင်းချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရဲ့အနေငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကြောင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သင်ကလူတွေကိုဥဆောင်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့အခါလူတွေကလာပြီးသင်ကိုလိုက်နာဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာအသက်16နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော်ကိုအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့တွေးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့တွေးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့မေလ1ရက်နေ့2000ခုနှစ်ပါကျွန်တော်မိခင်စုတောင်းပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့ပြီးသူမကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလာစေခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအနားယူခြင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခံစားဖို့အနည်းမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်စုတောင်းရတာကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ4ရက်ကကျွန်တော်အတွက်တကယ်ခက်ခဲခဲ့တဲ့ရက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မနေ့4နာရီကနေညနေ9နာရီအထိစုတောင်းနေခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်စုတောင်းခြင်းဒီစုတောင်းခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းနဲ့တရားဟောခြင်းအကြောင်းပြောနေတာပါဒီ4ရက်အကြာမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်တဲ့ဘတ်စကားပေါ်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့တခြင်းဆိုနေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီအချိန်ကတီးဆိုနေတဲ့တခြင်းကကျွန်တော်တို့ခုလေးတင်ကြားခဲ့ရတဲ့တခြင်းနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့နေ့ရက်ဘလောက်ရှိမလဲသူတို့ကပထမအပိုင်းဒုတိယအပိုင်းတတိယအပိုင်းကိုတီးဆိုနေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ပြီးမှတခြင်းဆိုနေကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်စကားအလယ်မှာရှိတဲ့ခုံတန်းလျားပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့အချိန်ကနဲ့အသက်16နှစ်အချိန်ထိကျွန်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့အသံကိုစကားပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့အသံကကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးခရစ်စတိုဖ်မင်းကိုဒီအချိန်လေးကနေယုံထွက်နိုင်ဖို့ငါကူညီချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အခါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအသံနဲ့ဆွေးနွေးနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တင့်စီကနဲ့အရန်ဝေးနေလို့ကျွန်တော်တင့်ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအသံရောက်လာပြီးသူတို့ဆက်ပြီးမှတချင်းဆိုနေကြတော့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့နေ့ရက်မြည်မြရှိမလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအသံကဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေမလားပြီးတော့အဲ့ဒီအသံကဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာပြီးကောင်းကင်ဘုံရှင်မေတ္တာရှင်အဖယေရှုသည်သေခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဒီကနေ့ကိုတော်ထံမှာစက္ကန့်အနံလိုက်တဲ့အခါမှာတင်းချိုင်းကူတွေသေခြင်းတရားတွေကစုပ်ကင်ထားနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်သခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုတော်နဲ့နီးစပ်အောင်ထားပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးကယ်တင်ခြင်းခံရမဲ့သူတွေများအားလုံးနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းကိုတီးဆိုရမဲ့မျောလင့်ချက်တွေအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်သခင်ကိုတော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတကိုးတော်နာမတော်အပြင်ဆုတောင်းဆက်ကကြပါ၏အာမင်အာမင် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးမသက်ခင်ပါဆိုရင်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်အတူအကျုပ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုရင်ဆိုင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကရှောင်ရှားချခြင်းပေမဲ့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တေခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တေခြင်းကိုကျမတို့မိသားစုထဲမှာလက်တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ခံစားမှုကမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့မိသားစုအနေနဲ့ဖြည့်သိမ့်စရာရပေမဲ့တချို့မိသားစုအနေနဲ့တေခြင်းဟာအဆုံးဆိုပြီးတကယ်ပဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးဒီနေ့အကြောင်းအရာကတော့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြားမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ပြီးလူတွေကဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကတုံ့တင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အက်ဒဝက်ဒီကနေ့ညသင်ယူစရာကတော့တေခြင်းဟာအဆုံးမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတေခြင်းဟာအိပ်ဆက်ခြင်းလို့ဖော်ပြထားသလိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
အတွက်ဂရုတော်ကိုညွှန်ပြနေပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သင်ချိုင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းကိုမကြောက်ပါနဲ့ မှန်ပါတယ် Rick Club ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အစောပိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုလွဲချော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြောပြချင်တာကဖျားသခင်ကလူသားတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာပဲရှိနေစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နှစ်သိမ့်မှုတွေတတ္တိကိုယူဆောင်လာပေးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ပရိသတ်ကိုဖိတ်ခေါ်မှုလေးတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေသင်ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါပြီးရင်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုပေးပါလို့ဆုတောင်းပါ ပြီးတော့သင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာချစ်ရတဲ့သူတူဦးကိုဆုံးရှုံးရတဲ့သူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုမျှဝေပေးပါမျှော်လင့်ချက်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင် သင်တို့ကြည့်ရှုခဲ့တာကတော့မျှော်လင့်ချက်ကိုရှာဖွေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိရင်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Thank you, Kuya. Praise the Lord. Our world is filled with confusion, crisis, burdens, regrets, and even fear. But in every challenge, there is hope waiting for you.